notation. Sigma lower limit is 20C1, 20C2, 20C3. 1, 2, 3 ఉన్నాయి కదా. Lower limit r equal to 1 రాయాలి. Upper limit అంటే 20C2, 20 terms. This ఇక్కడ ప్రతి టర్మ్ కూడా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ఫ్యాక్టర్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ 1, 2, 3 అంటే r అన్నమాట. ఇంటూ ఫస్ట్ 20C1, 20C2, 20C3 అంటే ఇది 20CR. ఈ నెంబర్ తీసేసి r రాయాలి. 2 పవర్ 1, 2 స్క్వేర్, 2 క్యూబ్ అంటే 2 పవర్ r. సో ఇలా సిగ్మాలో రాసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఆఫ్ r ఏదైతే ఉందో అది ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో 20CR మీన్స్ 20 by r ఇంటూ దిస్ -1 19CR -1 ఇంటూ 2 పవర్ r. So RR cancel 20 sigma R equal to 1 to 20 19C R minus 1. Look at this formula. ఇక్కడ NCR into x power r చూడండి NCR into x power r. Here r minus 1 is there. That means here r minus 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 పవర్ r minus 1 ఉండాలి. అంటే దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే 2 పవర్ r minus 1 into 2 పవర్ 1. ఇక్కడ NCR ఉంటే ఇక్కడ x పవర్ r ఉండాలి. అంటే 2 పవర్ r minus 1 ఉండాలి. అది స్టాండర్డ్ ఫార్మ్. అందుకని ఇంటూ 2 పవర్ 1. Therefore 2 outside 40 sigma r equal to 1 to 20 19CR minus 1 into 2 power r minus 1. This is said to be in standard form. This one x ప్లేస్ లో మనకు 2 ఉంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం 40 into r equal to 1 19C0 r equal to 2 19C1 into 2 plus 19C2 into r equal to 3 అంటే 2 square plus and so on. 19C 20 substitute చేస్తే 19 into 2 power 19. So this is of form NC0 plus NC1x plus NC2 x square plus and so on NCn into x power n. So therefore formula is 1 plus x whole power n. X is 2, 1 plus x whole power n. So that means 40 into 3 power 19. 3 power 19. ఇలా స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత NCR into x power r వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్పాండ్ చేయండి. NC0 plus NC1 x plus NC2 x square and so on NCn x power n. This is standard expansion of 1 plus x whole power n. x అంటే ఇక్కడ 2 అన్నమాట. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ రైటింగ్ దిస్ ఇన్ సిగ్మా. r లిమిట్స్ అంటే ఈ NCR ప్రకారం పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ 1 లాస్ట్ లో 20 ఉంటుంది. ఇది ప్రొడక్ట్ లో ఫస్ట్ టర్మ్ r, ఇది 20CR into 2 పవర్ r రాసుకున్న తర్వాత ఒకసారి చూసుకోండి. 1 పెడితే ఇది రావాలి, 2 పెడితే ఇది రావాలి, అలా రావాలన్నమాట. అట్లా మనకి సిగ్మాలో రాసుకొని మనం సమ్మేషన్ కనుక్కోవటం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Suppose look at next problem. One cube by 3 into NC1 plus 1 square. 1 square plus 2 square divided by 5 into NC2 plus 1 square plus 2 square plus 3 square divided by
7 into NC3 plus and so on n terms. So you have to find sum of these n terms. Now sigma notation lo raddam. Sigma చూడండి ఒకసారి sigma r equals to ఇక్కడ 1 ఉందమ్మా r equal to 1 to n terms కాబట్టి n చూడండి 1 square ఇక్కడ 1 square plus 2 square 1 square plus 2 square plus 3 square అంటే మనం rth term ఏముంటదంటే 1 square plus 2 square plus 3 square and so on r square divided by 357 అంటే 2r plus 1 into NCR చూడండి r equal to 1 పెడితే 1 square వరకు వస్తుంది 1 square divided by 1 పెడితే 3 into NC1 r equal to 2 పెడితే 1 square plus 2 square divided by r equal to 2 పెడితే 5 అంటే ఇదన్నమాట rth term. Now 1 square plus 2 square plus 3 square and so on r square, that is nothing but r into r plus 1 into 2r plus 1 divided by 6 into NCR. So 2r plus 1 cancel అయిపోతుంది 2r plus 1 cancel అయిపోతుంది. So 1 by 6 sigma r equal to 1 to n, sigma r equal to 1 to n. So multiply చేయండి 2r square plus r into NCR. సో చూడండి ఇవి రెండు సెపరేట్ సిగ్మాలో రాస్తున్నా 2 by 6 means 1 by 3 sigma 1 by 3 sigma r equal to 1 to n r square. So r square into NCR plus r square into NCR plus ఇంకొక సిగ్మాలో రాయండి 1 by 6 sigma r equal to 1 to n r equal to 1 to n r equal to 1 to n r into NCR r into NCR. Let us say this is first equation. So r square into NCR ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. నేను కన్వర్ట్ చేశాను కదా r square into NCR లో ఈ r square పోగొట్టాలి. r square into n by r into n minus 1 CR minus 1 ఇలా ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇది. సో n ఇంటూ మళ్ళీ ఇక్కడ r మైనస్ 1 ఉంది కాబట్టి దీన్ని r మైనస్ 1 ప్లస్ 1 అంటారు. r minus 1 plus 1 into n minus 1 c r minus 1. So this is nothing but n into ఇది మల్టిప్లై చేయండి r minus 1 into n minus 1 c r minus 1 plus n into 1 n into n minus 1 c r minus 1. Okay, so this is nothing but దీన్ని n by r into n by r means n minus 1 divided by r minus 1 into n minus 2 c r minus 2 n minus 2 c r minus 2 plus n into n minus 1 c r minus 1. So దీన్ని కన్వర్ట్ చేసాం r square into NCR అట్లానే r into NCR
r into NCR. ఈ టర్మ్ తీసుకోండి, r into NCR. దట్ మీన్స్ r into, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, n minus r into n minus 1 CR minus 1. So this comes out to be n into n minus 1 CR minus 1. సో ఇది మనం ఫస్ట్ సిగ్మాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. చూడండి, ఇది అంటే ఈ వాల్యూ మనకి n into n minus 1 into n minus 2 CR minus 2 plus n into n minus 1 CR minus 1. n minus 1 CR minus 1. చూడండి, ఇక్కడే ఇంకొంచెం ఇది రాయకుండా, ఇలా స్ప్లిట్ చేయకుండా ఇలా రాసుకోండి. 1/6 sigma r equal to 1 to n 2 into r square into NCR plus r into NCR. r into NCR. సో ఇక్కడ r square into n 2 into అంటే చూడండి ఒకసారి, 2 into ఇది. సో 1/6, 1 implies sigma r equal to 1 to n 2 into this one అంటే 2n into n minus 1 into, దాని బదులు రాసేయండి n minus 2 CR minus 2, n minus 2 CR minus 2 plus 2n into n minus 1 CR minus 1 plus ఇది రాయొచ్చు plus r into NCR means this is the one plus n into n minus 1 CR minus 1. n into n కింద n into n minus 1 CR minus 1. So now look at this plus this is 2n plus n 3n. ఇప్పుడు ఈ సిగ్మా సెపరేట్, ఈ సిగ్మా సెపరేట్ రాద్దాం. Look at. So in this sigma 2n into n minus 1 is constant. 1/6 into, ఇక్కడ r లేదు కాబట్టి కాన్స్టెంట్ 2n into n minus 1 సిగ్మా, r లేని టర్మ్స్ ఎప్పుడైనా సిగ్మా బయట రాసేయండి, n minus 2 CR minus 2 plus 2n plus n అంటే 3n బయట రాయండి, 3n సిగ్మా r equal to 1 to n ఇది వస్తుంది n minus 1 CR minus 1. So therefore 1/6 into 2n into n minus 1. 1 నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఇంకా ఆ టర్మ్స్ లేవు కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. n minus 2 C minus 1, minus 1 వస్తే 0. నెక్స్ట్ 2 పెట్టండి, n minus 2 C1 plus 3 పెట్టండి, n minus 2 C2 plus and so on. n పెట్టండి చివరిలో, n minus 2 C n minus 2. This plus 3n into, ఇక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి, 1 పెడితే n minus 1 C0 plus n minus 1 C1 plus and so on, n minus 1 Cn minus 1. So this you know, NC1 plus NC2 and so on, NCn full sum 2 power n. n బదులు ఎంత ఉంది అక్కడ, n బదులు మనకి n minus 2 ఉంది, అంటే 2n into n minus 1 into 2 power n minus 2, 2 power n minus 2 plus 3n into, చూడండి ఒకసారి, 3n into NC0 plus n, ఇది NC0
NC0 plus NC1 and so on మొత్తం ఉంటుంది. సో 3n into 2 power n బదులు n minus 1 ఉంది. n బదులు n minus 1. This is the required sum. ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం. ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం. సో ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏం కామన్ ఉంది, మనకి 1/6 into n into n into n minus 1 n into n minus 1 ఇది కామన్ ఉంది. సో n కామన్ ఉంది, ఇక్కడ n. చూడండి లోపల కొంచెం ఇంకొక స్టెప్ 2 కూడా తీసేయండి. n into n minus 1 into 2 power n minus 2 plus 1 అంటే n minus 1 3n into 2 power n minus 1. So now you can take n into 2 power n minus 1 common. n into 2 power n minus 1 common by 6 into n minus 1. ఇక్కడ n minus 1 plus 3. So therefore 1/6 into n into n plus 2 into 2 power n minus 1. That is the answer. సో అట్లా మనకి సెపరేట్ సిగ్మా రాసుకొని చేసుకోవాలి. సెపరేట్ సిగ్మా రాసుకొని మనం NCR ఈక్వల్ టు n/r ఇంటూ n minus 1 CR minus 1 ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక మోడల్ చూడండి. సపోజ్ ఇంకొక మోడల్, సపోజ్ ఇలా ఉంది, ఎక్స్ లో చూడండి. ఇంకొక మోడల్ చూడండి. నాకు నేను ఈ వీడియో పెడతాను, రోజు క్లాస్ చెప్పేది పెడతాను. 50C1 into x square చూడండి, x square plus 3 into 15C2 into x cube plus and so on plus 16 into చూడండి ఎలా ఉందంటే 16 into 15C15 15C15 into x power 16. ఈ సమ్మేషన్ కనుక్కోవాలి కదా, ఈ సమ్మేషన్ కనుక్కోవాలి. ఏ సమ్మేషన్ కనుక్కోవాలన్నా సిగ్మా చూడండి ఒకసారి. సిగ్మా r ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఈజ్ వాట్ 15C0. చూడండి ఈ ప్రాబ్లం r ఈక్వల్ టు 0 టు లాస్ట్ ఏముందమ్మా 15. ఫస్ట్ సిగ్మా అది. ప్రతి ప్రొడక్ట్ లో కూడా మనకి ఇలా ఉన్నాయి 1 into ఉన్నట్టు. ఇక్కడ 1 into చూడండి ఫస్ట్ ది 1 2 3 అంటే r ఇక్కడ r. ఓకేనా? 15C0 15C1 అంటే 15CR ఇంటూ ఫస్ట్ టర్మ్ x పవర్ 1 సెకండ్ టర్మ్ x స్క్వేర్ అంటే ఏం రాయాలి ఇక్కడ x పవర్ r. ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనకి సగం ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టే. ఇది రాసుకోవాలి. చూడండి r ఈక్వల్ టు ఇక్కడ r ఈక్వల్ టు r ప్లస్ 1 రాయాలి. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ r ప్లస్ 1 రాయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, 0 పెడితే 1 రావాలి కదా, అంటే r ప్లస్ 1 ఉండాలి. ఇక్కడ r ప్లస్ 1. అట్లానే 1 పెడితే 2 రావాలి కదా, 2 పెడితే 3 రావాలి, అందుకే r ప్లస్ 1 ఉండాలి. సో దేర్ ఫోర్ దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేయాలి. చూడండి సెపరేట్ గా r ఈక్వల్ 0 టు 15. దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి r ఇంటూ దీన్ని రాస్తే క్యాన్సిల్ అవ్వదు. 15/r కదా, ఇది క్యాన్సిల్ అవ్వదు. r ఇంటూ సెపరేట్ టర్మ్స్ రాయండి. r ఇంటూ 15CR ఇంటూ x పవర్ r ప్లస్ 1 ఇంటూ అంటే 15CR ఇంటూ x పవర్ r 15CR ఇంటూ x పవర్ r. దీనికి సెపరేట్ సిగ్మా రాస్తుంది.
sigma r equal to 0 to 15. సో దీన్ని ఇప్పుడు 15 by r into స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. into 14 cr minus 1 into x power r. r cancel. దానికి సెపరేట్ సిగ్మా రాయండి. 0 to 15 cr into x power r. దీని ముందు r అసలు లేదు, ఇంకేం క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇదేమో క్యాన్సిల్ చేస్తాం. 15 ఇంటూ ఈ సిగ్మాలో చూడండి, ఎప్పుడైనా మనకి ఎన్సిఆర్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ ఉండాలి. ఇది కరెక్ట్ గానే ఉంది. ఎన్సిఆర్ ఇంటూ ఈ వేరియబుల్ టు ద పవర్ ఇక్కడ ఏది ఉంటే అది ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఆర్ మైనస్ 1 ఉంది కదా, ఆర్ మైనస్ 1 ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలంటే దీన్ని చూడండి, సిగ్మా ఆర్ ఈక్వల్ 0 to 15 14cr minus 1 into x power r minus 1 రాయాలంటే ఇక్కడ x power 1 రాస్తాం. x power 1 into x power r minus 1 means x power r. దీన్ని x power r minus 1 into x రాసి x బయట రాశాం కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, ప్లస్ సచ్ దట్ ఎన్సిఆర్ ఇంటి ఇక్కడ ఏది ఉంటే x పైన అది ఉండాలి. అప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉన్నట్టు r ఈక్వల్ 0 to 15. సో సిగ్మాలో ఎన్సిఆర్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ ఉంది, ఎన్సిఆర్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ ఉంది. నౌ ఎక్స్పాండ్ సిగ్మా. అలా స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేయండి ఒకసారి. సిగ్మాని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. 15x ఇంటూ r ఈక్వల్ 0 పెడితే 14c మైనస్ 1 అది 0. నెక్స్ట్ r ఈక్వల్ 2 పెడితే 14c1 into x. r equal 3 పెడితే 14c2 into x square. Less and so on. 14c14 into x power 14. ఇది ఫస్ట్ ది 15x into ఇది ప్లస్ ఇది ఎక్స్పాండ్ చేయండి, 0 నుంచి ఎక్స్పాండ్ చేయండి. 15c0 into x power 0 అంటే 1. Next 15c1 into x plus 15c2 into x square plus and so on. 15c15 into x power 15. Now this is standard expansion. ఇది r equal to 1 పెడితే ఇది 0. r equal to 1 పెడితే ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంటుంది 14c0. ఇక్కడ ఫస్ట్ 0 పెడితే 0 అది 14c మైనస్ 1. నెక్స్ట్ 14c0 ఇంటూ 1 అది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 14c1 ఇంటూ x ఇలా ఉంటుంది ఎక్స్పాన్షన్. ఇది ఎలా ఉంది? nc0 ప్లస్ nc1x ప్లస్ nc2 x square and so on ncn x power n. That means that is standard expansion. 1 plus x whole power n plus this is standard expansion. 1 plus x whole power 15. 1 plus x whole power 15. ఈ రెండిట్లో నుంచి 1 plus x 15 అలా ఉంచి 1 plus x whole power 14 కామన్ ది. 1 plus x whole power 14 కామన్ తీస్తే x plus 1 plus x. That means this is nothing but 15 into final simplified answer is 1 plus x whole power 14 into 2x plus 1. 2x plus 1 అంటే దీని సమ్మేషన్ ఇది అన్నమాట. ఇది ఫస్ట్ సిగ్మాలో రాయటం, దీన్ని మల్టిప్లై చేసా, ఇది ప్లస్ ఇది, దీనికి సెపరేట్ సిగ్మా రాసుకోవటం, ముందే ఉన్న ఆర్ టర్మ్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసేయటం. తర్వాత లోపల ఎక్స్పాన్షన్ ఎన్సిఆర్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఆర్ ఫామ్ లో రాయాలి. ఇక్కడ అలా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ మైనస్ 1 ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ పవర్ ఆర్ మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ రాసి ఎక్స్ బయట రాశా. సో ఇది స్టాండర్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఉంది, ఇది స్టాండర్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఉంది. ఎక్స్పాండ్ చేసేస్తే మనకు 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n వస్తుంది. ఇది 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 14, ఇది 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ 15. ఇంక ఫర్దర్ గా కామన్ తీసుకోవడం అన్నమాట.
అట్లా మనకి సమ్మేషన్ ఆఫ్ బైనామియల్ కోఎఫిషియెంట్స్. So next model. If sum contains alternate plus comma minus signs, అంటే ఆల్టర్నేట్ ఇక్కడ అన్ని పైన అన్ని ప్లస్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు దాకా సమ్ములు అన్ని కూడా ప్లస్ మైనస్. ఇప్పుడు చేయబోయే సమ్ లో ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్, ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎక్స్పాన్షన్స్ యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 to n. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇది మనకి ఎక్స్పాన్షన్. ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ అంటే ఇలా సిగ్మాలో ఉండాలి. ఇది 1 - x హోల్ పవర్ n. అట్లానే మనకి సిగ్మా ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 to n -1 హోల్ పవర్ r ఇంటూ NCr ఇంటూ x పవర్ r. ఒకే టర్మ్ ఉంటుంది. అప్పుడు 1 - x హోల్ పవర్ n. ఇందాక ఎలా అయితే మనం 1 + x హోల్ పవర్ n రాసాము, ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ ఉంటాయి. 14C0 -14C1 అలా ఉంటాయి అన్నమాట. చూడండి ఇలాంటి మోడల్ ఒకటి చూద్దాం. 3 × 20C0 minus 5 × 20C1 plus 7 × 20C2 minus 9 × 20C3 plus and so on 21 terms. 21 terms. అంతకుముందు మనం ఏం చేసామంటే అన్ని ప్లస్లు ఉన్నాయి చేసాం. ఇప్పుడు మైనస్లు ఉన్నాయి అనమాట. అంటే మొత్తం 21 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. అంటే లాస్ట్ ది 20C20 వస్తుంది. అంటే సిగ్మాలో రాద్దాం. సిగ్మా ఏమి రాయాలి? ఆర్ ఈక్వల్ 0 to 20. ఆర్ ఈక్వల్ 0 to లాస్ట్ 21 టర్మ్స్. అంటే ఇక్కడ 21 రాయకూడదు. 0 నుంచి ఫస్ట్ టర్మ్ లో 20C0 ఉంది, లాస్ట్ టర్మ్ లో 20C20 ఉంటది. ఆర్ ఈక్వల్ 0 to 20. చూడండి 3, 5, 7. ఫస్ట్ ఏం రాయాలంటే మైనస్ కి సంబంధించింది రాయాలి. -1 హోల్ పవర్ r ఇంటూ 3, 5, 7 ఆడ్ నెంబర్స్ కదా, 2r + 1 ఇంటూ 2r + 1 ఇంటూ 20CR. చూడండి ఒకసారి ఇది ఎందుకు రాసామంటే 0 పెట్టామనుకో -1 హోల్ పవర్ r అంటే +1 ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ 1 పెడితే -1 హోల్ పవర్ 1 అంటే మైనస్ సైన్ వస్తుంది. అంటే ఈ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ కి సంబంధించింది ఇది. ఓకేనా? ఇక్కడ r ఈక్వల్ టు మనకి 0 పెడితే ఏం రావాలి? ఇక్కడ 3 రావాలి. 2r + 3 రాయాలి. 2r + 3. r ఈక్వల్ టు 0 పెడితే ఏం రావాలి? 3 రావాలి. నెక్స్ట్ r ఈక్వల్ టు 1 పెడితే 5 రావాలి. r ఈక్వల్ టు 2 పెడితే 7 రావాలి. ఇక్కడ 1 అయితే ఇక్కడ 2r + 1 రాయొచ్చు. 0 రాసాం కదా, అందుకని ఏం రాయాలి? 2r + 3. ఓకేనా? సో 1 పెడితే 5, 2 పెడితే 7, 3 పెడితే 9 అలా వస్తాయి. ఇంటూ ఇక్కడ 20C0, 20C1, 20C2 అలా ఉన్నాయి కదా, 20CR. దేర్ఫోర్ దీన్ని రెండు సిగ్మాలుగా రాసుకున్నాం. సిగ్మా r ఈక్వల్ టు 0 to 20 -1 హోల్ పవర్ r ఇంటూ 2 ఇంటూ r ఇంటూ 20CR. రెండు సెపరేట్ గా రాస్తున్నాం. r టర్మ్ r లేని టర్మ్ ఉంది కదా. సో -1 హోల్ పవర్ r ఇంటూ 3 ఇంటూ 20CR. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, సో నౌ 2 outside sigma r ఈక్వల్ 0 to 20. 2 ఇంటూ r ఎలిమినేట్ చేద్దాం.
20 by R into 19C. 19C R minus 1. R cancel. Plus అందులో R ఏమి లేదు కాబట్టి అలానే ఉంచండి. 3 బయట రాయండి. 3 into 20C R ఇది. సో నెక్స్ట్, సో ఈ 2 బయట రాసాం ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, 2 into ఈ 20 బయట రాయండి. సో 20 outside. 20 outside means 40 sigma R equal 0 to 20, 19C R minus 1 plus ఇక్కడ minus 1 whole power R. చూడండి ఇక్కడ మనకి చూడండి ఒకసారి, ఇది బయట రాసే 40 -1 whole power R ఇంటూ చూడండి NCR ఉంది. ఎప్పుడైనా NCR ఉన్నప్పుడు -1 whole power ఎంత ఉండాలి, R ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ NCR -1 ఉంది. అంటే మనం ఏం రాయాలంటే దీని -1 whole power R -1 ఒక మైనస్ బయట రాయండి. అంటే ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈజీ. చూడండి NCR ఉంది కదా, ఇక్కడ -1 whole power ఇక్కడ ఎంత ఉంటే అంత ఉండాలి. అందుకని ఒక మైనస్ బయట రాసా. అప్పుడు -1 whole power R ఇంటూ -1 ఇది. అంటే మైనస్ బయట రాసేగా అది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉన్నట్టు. 3 into sigma R equal to 0 to 20 -1 whole power R into 20CR. సో -40 into దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే R ఈక్వల్ 0 పెడితే 19C -1 అంటే 0. నెక్స్ట్ 1 పెట్టండి, 19C0. నెక్స్ట్ 2 పెట్టండి, 2 పెడితే -1 whole power 2 -1 అంటే -19C1. ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ వస్తాయి. -19C3 and so on. ఇక్కడ R ఈక్వల్ 20 పెడితే -19C19 ప్లస్ 3 ఇంటూ అదే వస్తుంది 0 పెడితే 20C0 -20C1 20C2 and so on. లాస్ట్ ది 20C20. ఇందాక మనకి ఇవన్నీ ప్లస్లు ఉంటే మనకి 2 power 19, అలానే మైనస్లు ఉంటే ఆన్సర్ 0. నిన్న 1 + x whole power n లో మనం x ఈక్వల్ -1 పెడితే NC0 NC1 NC2 ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్లు ఉంటే 0. అట్లానే అన్ని ప్లస్లు ఉంటే కనుక మనకు ఆన్సర్ 2 power n. ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ ఫుల్ సమ్ ఉంది. ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ 40 into 0 plus 3 into 0 అంటే therefore answer is what, 0. అట్లా మనకి NC0 NC1 NC2 NC3 and so on ఉన్నప్పుడు 0. ఇది ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు 0. అన్ని ప్లస్లు ఉంటే 2 power n. ఎప్పుడైనా మీకు సింపుల్ గుర్తు ఏంటంటే ఎప్పుడు ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ వచ్చినా మోస్ట్లీ ఆన్సర్ 0 ఉంటది. ప్లస్ మైనస్ అలా ఉంటది కదా, ఆన్సర్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇలాంటివి 0 ఉంటది అనమాట. ఎందుకంటే వీటి ప్లేస్ లో మనం 0 రాస్తాం. అట్లా మీరు ఏదైనా ట్రైల్ వేయాలంటే ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ ఉంటే కనుక సమ్ 0 పెట్టండి ఆన్సర్. అట్లా మనకు ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి 1 - x whole power n ఎక్స్పాన్షన్ కి సంబంధించింది అనమాట. నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి. ఇఫ్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇన్ సిగ్మా
function of r is in denominator. Is in denominator. ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి సిగ్మాలో r ఇంటూ 20 cr r స్క్వేర్ ఇంటూ 20 cr అంటే r టర్మ్ ఎక్కడ ఉంది న్యూమరేటర్ లో ఉంది అలా కాకుండా డినామినేటర్ లో ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు మనకి రిడక్షన్ ఫార్ములా ఏవి యూజ్ చేయాలని చూడండి. NCR equals to r plus 1 by n plus 1 into n plus 1 CR plus 1. రిడక్షన్ ఫార్ములా ఇది యూజ్ చేయాలి. NCR ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలంటే ఇందాక మనం n by r ఇంటూ n మైనస్ 1 CR మైనస్ 1 రాసాం. ఇప్పుడు ఏం రాయాలంటే NCR అంటే ముందు r రాయాలి పైన r ప్లస్ 1 ఈ సఫిక్స్ ఉంది కదా r ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై n ప్లస్ 1 ఇంటూ ఇది ఒకటి పెంచాలి ఇది ఒకటి పెంచాలి అది రాయాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. సిగ్మాలో ఇస్తే మనకు డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది ప్రాబ్లం. సిగ్మాలో రాసుకోవాలంటే రాసుకొని చేయాలి. సిగ్మాలో ఎగ్జామ్ లో ఏంటంటే సిగ్మా డైరెక్ట్ గా ఇస్తారు మోస్ట్లీ. చూడండి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సిగ్మా r equal to 0 to 20 r equal to 0 to 20 cr divided by r plus 1 ఇలా ఉంది. ఇందాక మనం చేసింది ఏంటంటే పైన r ఇంటూ ఉంది r ఇంటూ r ప్లస్ 1 ఇంటూ r స్క్వేర్ ఇంటూ అలా ఉంటుంది. ఇక్కడ అలా కాదు డినామినేటర్ లో ఉంటుంది. డినామినేటర్ లో ఉంటే చూడండి 20 cr అంటే NCR అన్నమాట. చూడండి r ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 20 ప్లస్ 1 దీని ప్లస్ 1 పైన రాయాలి దీని ప్లస్ 1 కింద రాయాలి. సో 20 ప్లస్ 1 CR ప్లస్ 1 అంటే ఏంటంటే దీని వాల్యూ ఎంత అంటే r ప్లస్ 1 బై 21 ఇంటూ 21 CR ప్లస్ 1 సచ్ దట్ ఏంటి దీని బదులు అది రాసామనుకో r ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఫంక్షన్ ఆఫ్ r క్యాన్సిల్ చేయాలి. మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఫంక్షన్ ఆఫ్ r ఉండకూడదు ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి. r ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 21 ఇంటూ 20 CR 21 CR ప్లస్ 1 దీని బదులు ఇది రాసాం డివైడెడ్ బై r ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై r ప్లస్ 1 మీన్స్ r ప్లస్ 1 r ప్లస్ 1 గెట్స్ క్యాన్సిల్ 1 by 21 sigma r equal to 0 to 20 21 CR plus 1. సో ఇప్పుడు r టర్మ్ ఎప్పుడైతే క్యాన్సిల్ అయితే ఎక్స్పాండ్ చేసింది 1 by 21 ఇంటూ r ఈక్వల్ 0 పెడితే ఎంత 21 C1 ప్లస్ 21 C2 21 C3 and so on 21 C21. ఇది మనకు తెలుసు 0 నుంచి 21 వరకు ఉంటే గనక మనకు 2 పవర్ 21 అంటే మనం ఏం చేద్దాం అంటే 21 C0 యాడ్ చేయండి 21 C2 and so on 21 C21 ఏదైతే లేదో అది డిలీట్ చేయండి 21 C0. సో ఇక్కడ నుంచి అంటే ఫుల్ సమ్ ఇది NC0 plus NC1 and so on NCN that is nothing but 2 power n అంటే 2 power 21 1 by 21 into 2 power 21 minus 21 C0 అంటే 1. Therefore summation is nothing but 2 power 21 minus 1 divided by 21. జస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కింద ఉంటుంది r ప్లస్ 1 ఎప్పుడైతే కింద ఉంటుందో ఇది రాయాలి NCR ఈక్వల్ టు r ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై n ప్లస్ 1 ఇంటూ n ప్లస్ 1 C r ప్లస్ 1 అంటే 20 CR ని ఇది ఒకటి ఎక్కువ రాయండి r ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 20 ప్లస్ 1 ఇంటూ యాడ్ 1 టు దిస్ యాడ్ 1 టు దిస్ అంటే దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు. దీని ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి r ప్లస్ 1 విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. ఎప్పుడైతే ఇంకా r టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందో ఎక్స్పాండ్ చేసేయండి. ఇక్కడ 21 C0 ఒక్కటే లేదు యాడ్ చేయండి డిలీట్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సమ్ అంటే 2 పవర్ n n అంటే 21
So that is the summation. If denominator contains function of r. Next, ఇంకొక మోడల్ చూద్దాం. Sigma r equal 0 to 15 CR divided by r plus 1 into r plus 2. r plus 1 into r plus 2. చూడండి ఒకసారి, సిగ్మా ఉంది, డినామినేటర్ లో ఫంక్షన్ ఆఫ్ r ఉంది, అంటే దీన్ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. చూడండి 15 CR. ఫస్ట్ స్టెప్ లో r plus 1 divided by 16 into 16CR plus 1 ఒకటి పెంచాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో దీని వల్ల NCR into r plus 1 అంటే r plus 2 divided by r plus 2 divided by n plus 1 మళ్ళా పెంచండి 17CR plus 2 17CR plus 2 అంటే దీని బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ r plus 1 r plus 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. చూడండి, దీని బదులు పెడితే ఈ r plus 1 r plus 2 will get cancelled and constant is 1 by 16 into 1 by 17. What will be remaining? 15 17CR plus 2 17CR plus 2 చూడండి ఒకసారి 17CR plus 2. ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేసేయండి, ఇంకా ఆ టర్మ్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. 0 పెడితే మనకి ఎంత 17C2 plus 1 పెడితే 17C3 plus 17C4 and so on 17C17. సో ఇప్పుడు మనకి 0 నుంచి 17 దాకుంటే మనకు తెలుసు, అంటే therefore 1 by 16 into what you will get 2 power 17. ఏవైతే లేవో అవి తీసేయండి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 2 power 17 మైనస్ ఏవి లేవు, 17C0 లేదు, 17C1 లేదు, 17C2 లేదు. అవి కూడా ఉంటే 2 power 17. అవి లేవు కాబట్టి అవి తీసేయండి. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఇంక ఇది సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో అదే మీ ఆన్సర్ అన్నమాట. ఏవైతే లేవో సమ్ లో అవి తీసేసేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 2 power 21 మైనస్ 21C0 లేనివి రాశాం కదా అక్కడ, అట్లా. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే సిగ్మాలో నేను ఇందాక డైరెక్ట్ గా ఇచ్చా, సిగ్మాలో ఇవ్వరు డైరెక్ట్ గా. చూడండి 17C0 plus 17C1 by 2 into 3 plus 17C2 by 3 into 3 square plus divided by 4 into 3 cube plus and so on. 17C17 divided by 18 into 3 power 17. ఈ సమ్ కనుక్కోవాలి. ఇది మనకు పై లాగా సిగ్మాలో లేదు, ఇది డైరెక్ట్ గా మనకి టర్మ్స్ ఇచ్చేసారు. దీన్ని సిగ్మాలో రాసుకోవాలి. సిగ్మాలో రాసుకోవాలంటే సిగ్మా ఫస్ట్ స్టెప్ r equal to
17C0 నుంచి 17C17 వరకు ఉంది 0 to 17 ఓకేనా 17CR ఉంటుంది 17C ఇక్కడ ఏముంటది 17CR ఓకేనా సో ఇక్కడ 1 ఉంది అంటే 3 పవర్ 0 ఉంది 3 పవర్ 1 ఉంది 3 స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఏముంటది 3 పవర్ R ఇక్కడ 1 ఉందా ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ 3 క్యూబ్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ లో 3 పవర్ 0 అంటే 3 పవర్ R ఉంటుంది డివైడెడ్ బై ఇక్కడ కింద 1 ఉంది ఇక్కడ 2 ఉంది R ఈక్వల్ 0 పెడితే 1 రావాలంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి R ప్లస్ 1 చూడండి కావాలంటే R ఈక్వల్ 0 పెట్టండి 17C0 ఇంటూ 3 పవర్ 0 అంటే 1 డివైడెడ్ బై 1 నెక్స్ట్ 1 పెట్టండి 17C1 ఇంటూ 3 పవర్ 1 డివైడ్ బై 2 పెట్టండి ఇది వస్తుంది అంటే ఒకసారి మీరు రాసుకున్న తర్వాత చెక్ చేసుకోండి 0 1 2 పెడితే అవి కరెక్ట్ గా వస్తున్నాయా లేదా కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా ఇప్పుడు ఈ R ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఇక పైన ప్రొసీజర్ 17CR ని రాద్దాం 17 దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు R ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 18 ఇంటూ 18CR ప్లస్ 1 ఇంటూ 3 టు ద పవర్ R divided by R plus 1 divided by R plus 1 okay na so 1 by 18 outside sigma R equal to 0 to 17 18CR into 3 power R ఇది ఎలా ఉందో చూడండి NCR into x to the power R ఇక్కడ NCR అంటే R ప్లస్ 1 ఉంది x ఇది 3 పైన ఏముండాలి R ప్లస్ 1 ఉండాలి దాన్ని R ప్లస్ 1 వచ్చే విధంగా మనం ఒక 3 తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేద్దాం ఒక 3 తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేద్దాం అంటే 1/3 into 18 3 బయట రాసి సిగ్మా R equal 0 to 17 18CR plus 1 into 3 to the power R plus 1 ఇక్కడ NCR ఏది ఉంటే x పవర్ అది వచ్చే విధంగా చేసుకోండి ఇప్పుడు నౌ ఎక్స్పాండింగ్ ద సిగ్మా అంటే R ఈక్వల్ 0 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంటే అప్పుడు స్టాండర్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది 1 into 3 plus 18C2 into 3 square plus 18C3 into 3 cube plus and so on 18C18 into 3 power 18 ఇది ఎలా ఉంది NC0 plus NC1 into x ఇది x స్క్వేర్ అలా ఉంది ఓన్లీ 18C0 లేదు 18C0 యాడ్ చేసి తీసేద్దాం into 3 plus 18C0 యాడ్ చేసాం 3 to the power 18 minus 18C0 ఏదైతే లేదో తీసేయండి ఓకే కదా సో ఇప్పుడు చూడండి NC0 plus NC1x plus NC2x square plus and so on NCN x to the power n what is the formula 1 plus x to the power n so 1 plus x means 3 to the power 18 minus 18C0 అంటే 1 by 54 into 4 to the power 18 minus 1 it can be further simplified as 2 square and 2 power 36 minus 1 that is the required summation అట్లా మనకి డినామినేటర్ లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ సిగ్మాలో రాసుకొని డినామినేటర్ లో మనం అవాయిడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న వీడియో యూట్యూబ్ లో పెడతాను లింక్ మీరు
అది క్లిక్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎప్పుడు పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఇంకా ప్రతి ఒక్కటి రికార్డ్ చేసి పెడతాను. సచ్ దట్ మీరు మళ్ళా మీరు విని ఒక 15 మినిట్స్ 20 మినిట్స్ మళ్ళీ క్లాస్ విని మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి ఇక నుంచి ప్రతి చాప్టర్ కూడా. సో 2 స్క్వేర్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇందులో ఈ మోడల్లో 2 స్క్వేర్ ఇంటూ NC0 డివైడెడ్ బై 1 into 2 plus 2 cube into NC1 divided by 2 into 3 plus 2 power 4 into NC2 divided by 3 into 4 plus and so on. Plus and so on n plus 1 terms. ఇలా ఉంది సిరీస్ అంటే సిగ్మాలో ఇవ్వలేదు అనమాట. బట్ ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయో ఇచ్చారు. n+1 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 0 నుంచి మనకి n+1 లాస్ట్ దాంట్లో NCN ఉంటది. ఇది 0 అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ కదా, సెకండ్ టర్మ్ లో 1 ఉంది. n+1 టర్మ్ లో ఏముంటుంది? NCN ఉంటుంది. అంటే సిగ్మాలో రాయాలంటే చూడండి అలా నేను రాసే విధానం చూడండి. సిగ్మా ఫస్ట్ స్టెప్ 0 r = 0 to n. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఫస్ట్ 2 స్క్వేర్ ఉంది. అంటే r = 0 పెట్టగానే 2 స్క్వేర్ రావాలి. r = 1 పెట్టగానే 2 క్యూబ్ రావాలి. అంటే 2 పవర్ r + 2 కామన్ సెన్స్ తోటి రాసేయచ్చు ఇంటూ. సో NCR ఇది డివైడెడ్ బై r = 0 పెట్టగానే 1 రావాలంటే ఎలా ఉండాలి? r + 1 ఇంటూ దీనికి ఒకటి యాడ్ అయ్యి ఉంది. ఇది చూడండి కావాలంటే r = 0 పెట్టండి. 2 స్క్వేర్ ఇంటూ NC0 డివైడ్ బై 1 ఇంటూ 2. r = 1 పెట్టండి. 2 క్యూబ్ ఇంటూ NC1 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 3 అట్లా మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒకసారి రాసుకున్న తర్వాత మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాలని చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు NCR ఉంది కదా, NCR ని మనం రాసుకుంటే క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే NCR ని చూడండి ఎలా రాయాలి. NCR = r + 1 by n+1 ఇంటూ ఒకసారి రాస్తే n+1 CR + 1. ఇంకొకసారి రాయాలి. r + 2 ఉంది కదా, ఇంటూ ఇది రాస్తే అగైన్ NCR డివైడెడ్ బై n+2 ఇంటూ n+2 CR + 2. ఇది సో అంటే ఇది NCR బదులు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు r + 1 ఇంటూ r + 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఇది ఉంది కదా 1/n+1 ఇంటూ n+2 ఐఎమ్ రైటింగ్ అవుట్ సైడ్. కాన్స్టెంట్ r లేదు కదా, అంటే ఏం మిగులుతుంది? సిగ్మా r = 0 to n n+2 CR + 2. ఓకే, మిస్ అయింది ఇక్కడ ఒక నిమిషం. కరెక్ట్. ఓకే. సో 2 power r + 2 ఇంటూ 2 power r + 2 ఇంటూ n+2 CR + 2 ఇదేగా మిగిలేదు ఇంకా. సో ఇంకా డినామినేటర్ లో క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అంటే ఇది ఎలా ఉంది మనకి? దీని స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉంది. n+1 ఇంటూ n+2 సిగ్మా r = 0 to n+2 CR + 2 ఇంటూ 2 పవర్ అంటే x పవర్ r లాగా ఉంది. NCR r అంటే r + 2 x పవర్ r అంటే NCR ఇంటూ x పవర్ r స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉంది. అంటే డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ఇంకేది అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా మనకు స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉంది అది. సో దేర్ఫోర్ ఎక్స్పాండింగ్ 1/n+1 ఇంటూ 1/n+2 ఇంటూ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఫస్ట్ 0 పెట్టండి. n+2 C2 ఇంటూ 0 పెడితే 2 స్క్వేర్
plus n plus 2 C2 into 2 cube plus and so on n plus 2 C n plus 2 into 2 power n plus 2. ఓకేనా? ఇది ఎలా ఉందంటే nc2 into x square plus nc3 into x cube plus and so on ncn into x power n. ఓన్లీ ముందు రెండు టర్మ్స్ లేవు. nc0 plus nc1 అవి యాడ్ చేద్దాం. n plus 2 యాడ్ చేస్తున్నాం. n plus 2 c0 ఒకటి లేదు. తర్వాత n plus 2 c1 into 2 power 1 లేదు. ప్లస్ అవన్నీ సేమ్ ఉంటాయి. ఇంకా n plus 2 c2 into 2 square plus and so on. లేనివి తీసేసేయండి, యాడ్ చేయండి, తీసేసేయండి. స్టాండర్డ్ ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుంది. సో ఇది మైనస్ ఏం తీసేయాలి, యాడ్ చేసి తీసేయాలి. ప్లస్ n plus 2 c1. ఇది ఎలా ఉందో చూడండి. n plus 2 c0 plus n plus 2 c1 into x n plus 2 c2 into x square plus and so on n plus 2 cn plus 2 into x power n plus 2. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 plus x whole power n. n ప్లేస్ లో ఏముంది అక్కడ, n plus 2 ఉంది. సో రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1 plus x ప్లేస్ లో 2 ఉంది, 2 పవర్ n అంటే 1 plus x whole power n మైనస్ n plus 2 c0 అంటే 1 మైనస్ n plus 2 c1 అంటే nc1 అంటే n. So therefore required answer is nothing but 3 power n plus 2 minus n minus 3 divided by n plus 1 into n plus 2. n plus 1 into n plus 2. This is the required summation. అట్లా మనకి సిగ్మాలో రాసుకోవటం వరకే. రాసుకున్న తర్వాత దీన్ని రాసుకొని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో చూసుకొని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవటమే. ఎప్పుడు కూడా మనకు 1 plus x whole power n గానీ 1 ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ ఉంటే 1 minus x whole power n. అన్ని ప్లస్లేగా ఉంది అంటే 1 plus x whole power n. ఒక్కొక్కసారి ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్లు ఉంటాయి, అప్పుడు ఇక్కడ 1 plus 2 రాసే బదులు 1 minus 2 రాయాలి. ఓకేనా? ఇది మనకి డినామినేటర్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి సమ్మేషన్ కనుక్కోవడం. డినామినేటర్ లో ఉన్నప్పుడు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్. Look at next model. So next product of binomial coefficients. Product of binomial coefficients చూడండి ఒకసారి. Whose sum of suffixes is constant in each term. చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు దాకా మనం అన్ని సమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. చూడండి ఎవరో వెళ్ళొద్దు, 5 minutes లేట్ అయినా ఉండండి, టాపిక్ కంప్లీట్ చేయాలి. అంటే సపోజ్ చూడండి ఇట్లా ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట.
అంటే చూడండి ఎన్సి నాట్ ఇంటూ ఎన్సిఎన్ మైనస్ 1 ప్లస్ NC1 into plus NC2 into NCN minus 3 plus and so on NCN minus 1 into ఇలా చూడండి ఇట్లా ఫస్ట్ టర్మ్ లో చూడండి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ బైనామియల్ కోఎఫిషియెంట్స్ సెకండ్ దాంట్లో చూడండి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ బైనామియల్ కోఎఫిషియెంట్స్ థర్డ్ దాంట్లో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ బైనామియల్ కోఎఫిషియెంట్స్ అట్లా మనకి వీటి సఫిక్సెస్ చూడండి 0 ప్లస్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత n మైనస్ 1 ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత n మైనస్ 1 ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత అన్ని కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పబోయే మోడల్ చేయాలి అన్ని కూడా యాడ్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది అన్ని కూడా యాడ్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది చూడండి ఇట్లా కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు చూడండి ఇట్లా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే ఎలా రాయాలంటే ఆ సమ్మేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ చూడండి నేను ఇప్పుడు ఇది రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఈ సమ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది కదా ఏముంది ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1 ఇన్ n అంటే ఇది రాయాలి n మైనస్ 1 ఇన్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఒక ఎక్స్పాన్షన్ ఏమి రాయాలంటే ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ n n n ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఇక్కడ ఏముంది అన్నిటికీ n గా ఉంది 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n ఇంటూ సెకండ్ టర్మ్స్ n n n ఇది కూడా సేమ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ n ఉంది ఫస్ట్ టర్మ్స్ కి ఏముంది ఇక్కడ n పవర్ n n n 1 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ అది రాయాలి n ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్స్ కూడా అదే ఉంది అందుకని అదే రాయాలి హోల్ పవర్ n సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 20 ఉంది 20 20 20 20 1 ప్లస్ 6 హోల్ పవర్ 20 అట్లానే సెకండ్ 30 ఉంది 30 30 30 30 ఇక్కడ 1 ప్లస్ 6 హోల్ పవర్ 30 రాయాలి అంటే రిక్వైర్డ్ ఈ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ n మైనస్ 1 ఇన్ దిస్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఎందుకో నేను కింద మీకు వివరిస్తాను ఇన్ 1 ప్లస్ 6 హోల్ పవర్ సేమే కదా 2n ఇప్పుడు నేను ఫార్ములా చెప్పాను చూడండి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ r ఇన్ 1 ప్లస్ 6 హోల్ పవర్ n అంటే ఎంత 2ncr అంటే దీని ఆన్సర్ ఏంటి 2ncr అంటే ఎంత n మైనస్ 1 చూడండి ఒకసారి షార్ట్ కట్ అన్నమాట చూడండి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే n మైనస్ 1 అన్నిటికి కూడా n మైనస్ 1 దేర్ఫోర్ ఈ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ ఈ కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉందో n మైనస్ 1 ఇన్ రెండు ఎక్స్పాన్షన్స్ రాయాలి 1 ప్లస్ 6 టు ద పవర్ ఫస్ట్ టర్మ్ లో n ఏదైతే ఉందో అది ఇంటూ 1 ప్లస్ 6 టు ద పవర్ ఇందులో ఏదైతే ఉందో అది ఓకేనా సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 1 ప్లస్ 6 టు ద పవర్ 2n సో దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2nc n మైనస్ 1 ఎందుకని ఇలా రాసామంటే చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఒక 10 మినిట్స్ లేట్ అయినా ఎవరు వెళ్ళొద్దు ఈ రెండు ఎక్స్పాన్షన్స్ మనం రాద్దాం ఈ రెండు ఇంటూ ఇంటూ ఉంది కదా ఎక్స్పాన్షన్స్ మనం రాద్దాం చూడండి రాస్తున్నాం ఈక్వల్ టు ఇది LHS లో ఉంది అంటే దీని ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి మనకి NC0 ప్లస్ NC1x ప్లస్ NC2x స్క్వేర్ ప్లస్ NCnx పవర్ n ఇది మనకి ఎక్స్పాన్షన్ ఇంటూ
నెక్స్ట్ ఇదే రాయండి మళ్ళా NC0 NC1x అండ్ సో ఆన్. దీని ముందుది NC ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే NC ఇక్కడ n-1 ప్లస్ NCN x పవర్ n. సో ఇక్కడ కూడా NCN-1 ఇంటూ NCN x పవర్ n. ఈ ప్రొడక్ట్ లో మనకి ఇచ్చింది చూద్దాం ఒకసారి. ఈ ప్రొడక్ట్ లో చూడండి ఈ టర్మ్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఈ మల్టిప్లికేషన్ NC0 ఇంటూ ఇదిగో దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది NC0 ఇంటూ NCN-1 ఇంటూ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ x పవర్ 0 ఇక్కడ x పవర్ n-1. అంటే ఈ NC0 ఇంటూ NCN-1 దేని ముందు ఉంది, x పవర్ n-1 ముందు ఉంది. అట్లానే NC1 ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి NC1 ఇంటూ ఇక్కడ n-2 రైట్ n-2 ఓకేనా. n-2 అంటే దీని ముందు ఉంటది. అంటే NC1x ఇక్కడ దీని ముందే ఉంటది, దీని ముందు ఇక్కడే ఉంటది n-2. చూడండి NC1x ని NCN-2 ఇంటూ x పవర్ n-2 ని మనం గనక మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది NC1 ఇంటూ NCN-2 ఇంటూ x పవర్ n-1. అంటే ఈ టర్మ్ కూడా x పవర్ n-1 ముందే కదా ఉంది. అట్లానే NC2 ఇంటూ దీని ముందు NCN-3 ఇంటూ x పవర్ n-3. అంటే ఈ మల్టిప్లికేషన్ లో మనకు కావాల్సిన టర్మ్ ఏంటి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ n. దేర్ఫోర్ ఈ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ n-1 into RHS equals to NC0 into NCN-1 NC1 into NCN-2 plus NC2 into NCN-3 plus NCN-1 into NC0. ఇది. So therefore this is equal to hello అవునండి సార్ నేను క్లాస్ లో ఉన్నాను. సో RHS లో ఈ టర్మ్ అనేది మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ n-1. ఈ RHS అయినా LHS అయినా ఈక్వల్ కదా. దేర్ఫోర్ దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ n-1 in this one 1 plus x whole power n into 1 plus x whole power n. అదే ఇక్కడ రాశా. ఇదంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 1 plus x to the power 2n అంటే ఆన్సర్ ఇది. ఓకేనా. సో ఎవరు వెళ్ళొద్దమ్మా, చూడండి జాగ్రత్తగా అయిపోయింది. చూడండి ఒకసారి ఒక 3 మోడల్స్ ఉన్నాయి. మై రిక్వెస్ట్ ఇంటూ 50C19 వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్. 50C2 ఇంటూ 50C18 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఇలా ఉంది. చూడండి ఈజీ ఇంకా అయిపోతుంది. 15C20 ఇంటూ 50C0 ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. చూడండి 0 plus 20 ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా. 1 plus 19 equal to 2 plus 18 and so on. 20 plus 0 అంటే ఎంత, అన్ని ఈక్వల్ 20. అంటే ఈ సఫిక్సెస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే 20 నే వచ్చింది. దేర్ఫోర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 20
required value is nothing but in 1 plus 6 to the power first v 50 into 1 plus x to the power second v 50 అది కూడా 50 నే ఉంది అంటే 1 plus x to the power 100. So what is the answer? NCR అంటే 100C20 is your required answer. 100C20 is your required answer. అట్లా మనకి కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ దట్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ 1 plus x to the power ఫస్ట్ టర్మ్స్ లో ఏదైతే ఉందో పవర్ 50, సెకండ్ టర్మ్స్ లో ఏదైతే ఉందో 50. ఇంకొక మోడల్ చూడండి, నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి ఒకసారి. C0 20C11 ప్లస్ చూడండి ఒకసారి 30C1 into 20C12 ప్లస్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అన్నమాట 30C2 into 11 and so on. And so on ఇలా ఉంది and so on ప్లస్ ఇలా ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూస్తే ఎలా ఉంది 0 ప్లస్ చూడండి సేమ్ లేదు, ఇక్కడ 11 ఉంది, ఇక్కడ 13 ఉంది. ఇది మార్చుకోవాలి 30C0 into 20C చూడండి NCR అంటే NCN మైనస్ ఆర్ రాయొచ్చు. 20C11 అంటే 20C9 20 మైనస్ కాన్స్టెంట్ వచ్చే విధంగా మార్చుకోవాలి యూజింగ్ ద ఫార్ములా NCR ఈక్వల్ టు NCN మైనస్ R ప్లస్ 30C1 into 20C8. ఓకేనా? 30C2 into 20C9 20C7 13 ఉండాలి, ఇక్కడ 13. ఓకేనా? ఇది అంటే అండ్ సో ఆన్ ఇక 10 in all possible ways 0 plus 9 equal to 1 plus 8 equal to 2 plus 7 అట్లా మనకి అన్ని వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ. అంటే అన్ని సమ్ చేస్తే అండ్ సో ఆన్ ఎంత 9 అన్ని సమ్ చేస్తే ఇంకా అండ్ సో ఆన్ ఇంకా 9 in all possible ways వస్తుంది ఇక్కడ. 9 in all possible ways అంటే 3 plus 6 4 plus 5 అన్ని అన్నమాట. అండ్ సో ఆన్ అంటే ఆ ఎండింగ్ వరకు ఈక్వల్ టు 9. దేర్ ఫోర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ లేదు, మనం రెండో టర్మ్ మార్చుకుంటే NCR ఈక్వల్ టు NC n మైనస్ R రాసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 9 ఇన్ ఫస్ట్ టర్మ్స్ 1 plus x to the power 30 into second terms 1 plus x to the power 20. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఫస్ట్ 30 ఉంది, రెండోది 20 ఉంది. అంటే 1 plus x to the power 50. Therefore, what is the answer? 50C9. Okay. Last problem. సిగ్మా నోటేషన్ లో ఇస్తారు చూడండి ఒకసారి. సిగ్మా R equal to 0 to 20 40 CR into 30 plus R equal to dash. పైన ఇచ్చిన ప్రొడక్టే సిగ్మాలో ఇస్తారు. చూడండి ఎప్పుడు కూడా ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ కదా ఉండేది. చూడండి రెండు యాడ్ చేస్తే ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే
కాన్స్టెంట్ అంటే ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి. అంటే చూడండి ఎలా రాయాలంటే 50c 30 ప్లస్ ఆర్ ని 50c n మైనస్ ఆర్ రాసుకోండి. 30 ప్లస్ ఆర్ 50c 20 మైనస్ ఆర్ అని రాయొచ్చు. సో therefore sigma r equal to 0 to 20 40 cr into 50c 20 మైనస్ ఆర్. ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి 0 నుంచి 20 వరకు 40c0 20 40c1 50c19 and so on 40c20 into 50c0 అట్లా మనకి 20 రిటర్న్ ఇన్ ఆల్ పాసిబుల్ వేస్ ఉంది. and so on equal to 20 plus 0 ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నాయి. therefore required product is nothing but coefficient of x power 20 in 1 plus x to the power 40 into 1 plus x to the power 50 1 plus x to the power 90. therefore answer, what is coefficient of x power 20? 19c20. that is the answer. Okay, thank you all of you. Have a nice day.